देख ही लिया होगा हमारे स्कोर्स जो हैं वेरियस पैरामीटर्स पे, जो 7 पैरामीटर्स थे फॉर इवैल्यूएशन ऑफ NAAC एक्रीडिटेशन। तो 7 पैरामीटर्स करिकुलम आस्पेक्ट था, टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन, फिर रिसोर्स इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो इनमें हमें जैसे अलग अलग क्राइटेरिया के अलग अलग स्कोर्स मिले हैं। तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज़ और बेस्ट प्रैक्टिसेस में 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं, कुछ क्राइटेरिया में 3.87, 3.73, 3.74 और 3.57 गवर्नेंस में, और इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.6 एंड टीचिंग लर्निंग इवैल्यूएशन में 3.4 मिला है। और कुछ सजेशंस थी NAAC पीयर टीम की, दैट आई कैन शेयर विद यू। जो स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस हैं, उन्होंने कहा कि सिंस मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग्स इन द PU कैंपस आर ओल्ड एंड हेरिटेज स्ट्रक्चर, दे नीड टू बी रेनोवेटेड एंड अपग्रेडेड। सेकेंड पॉइंट था कि कॉन्टीन्यूस मैपिंग ऑफ PO, PSO, CO is need of the hour, hence need to be implemented. Third point था to make the clean energy, the rooftops should be utilized for tapping solar energy system. Fourth recommendation है steps may be taken to reduce the vehicular traffic within the campus. Fifth recommendation है government and university should work together for quick recruitment of faculty and staff. Then sixth recommendation is environment of consultancy and entrepreneurship be promoted for resource generation. Seventh recommendation is PU should seriously try to be global university with international ranking. Eighth is the university shall do more serious efforts for generating revenue with industry collaboration. Then ninth recommendation is dental faculty and other professional programs should try to recruit more qualified faculty. And 10th was different types of audits should be systematically conducted. तो ये 10 specific recommendations हैं NAAC peer team की. Besides that, they have given the strengths of the institution, weaknesses and challenges also they have listed. So we'll share these recommendations with you. ठीक है, तो संजीव इसकी कॉपी हम कैसे देंगे? मल्टीपल कर 30 कॉपीज आफ्टर द प्रेस कॉन्फ्रेंस विल डिस्ट्रीब्यूट। So we'll give 1 copy to each one of you of this. हाँ जी। मैम सोलर एनर्जी के ऊपर आपके टाइम में काम शुरू हुआ था व्हेन यू वर DUI। उससे पहले भी एक बार हो चुका है जब कुसुम का प्रेसिडेंट होता था तो प्रपोजल बना के दिया था, तो वो कहाँ तक पहुँच गया? क्योंकि सोलर का पॉइंट उन्होंने लिखा उस पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो कहाँ तक? तो हमने एक्चुअली 4 बिल्डिंग्स ऑलरेडी आइडेंटिफाई की हैं और उनकी रूफ टॉप्स के लिए हमारे पास बजट भी है और हम ऑलरेडी in the process of ordering we have placed the order. So we have placed the order also. to the crest for Which are those buildings? क्रेस्ट के थ्रू है, एक बिल्डिंग तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, एक VC VC ऑफिस है, और कौन सी है? गेस्ट हाउस है। गेस्ट हाउस है हमारे पास। 4 बिल्डिंग्स हैं। पूरी टीम मुबारक जनरल स्पोर्ट्समैन मुबारक। थैंक यू। ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੈ हाँ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਚੰਭਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਓਨਲੀ ਇਹ ਆਇਆ ਸੀ 2015 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ घट रही है, ठीक है ना, रैंकिंग भी आप पढ़ते रहते गिर रही है, ये अचानक क्या होया मतलब इन्नी छेती ये थोड़ा अचंभा कर लगा। नहीं, रैंकिंग ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਕੋਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਸ 'ਚ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਕੋਰਸ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੈਂਕਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰਸ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਵਰੀ ਈਅਰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ DUI ਬਣੀ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨ 'ਚ, ਡੇਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ 'ਚ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੀ ਡੇਟਾ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਫੈਕਲਟੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੇ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਲਈ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੈਕ 'ਚ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 40% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ 40% ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, 1.25 ਲੱਖ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਚ 'ਚ SSR ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਸ਼ ਨਈਅਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਸਾਡੀ IQAC ਟੀਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ SSR ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SSR ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ what departments have submitted। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ IQAC team was going to departments and getting their data filled so that there is no mismatch between the department data and university data। ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ ਸੀ ਜਾਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਲਟੀ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫੈਕਲਟੀ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹਨੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਫॉर ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟਿੰਗ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੂ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕਾਲਡ ਫॉर ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਇਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ 2018 ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਸਾਨੂੰ ਆਈ ਨਹੀਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਆਈ ਫਿਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਟੈਂਪਲੇਟ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕਾਲਜਸ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਲਜਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂ ਆਰ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਰੀਵਿਜ਼ਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਚੱਲੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਮੀਡੀਏਟ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ A++ ਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਤੇ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੈ UIT का आप देख लो। ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਸੋਲ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸ ਵਿਦਆਊਟ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਫ ਡੈਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਈਵਨ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੈਂਪਸਿਸ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਟ that's far fetched this thing but international students 20% ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਔਰ ਬਾਕੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਲਈ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਰ ਐਟ ਨੰबर 14 की बात की उसमें जो आपकी प्लेसमेंट आप जब एडमिशन करते हो तो उसमें आपका फेयरवेल है उसमें 12 तारीख को सुप्रीम कोर्ट भी एक ऑर्डर दे गया टेक को तो क्या अब आप उसको मॉडिफाई करोगे या आप अपनी ही रूल चलाओगे तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में आपका एडमिशन का क्राइटेरिया अलग है इसी तरह से वहाँ स्पोर्ट्स कैटेगरी में उठाया जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे जजमेंट दी तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट को मानोगे या अभी भी वही चलाओगे जो पहले हमारा तो जो क्राइटेरिया है उस हमें तो कोर्ट ने ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं दी हैं कि आप चेंज करो अपना क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी में करप्शन का बड़ा मुद्दा रहा है अभी भी चर्चा होती है उसके बारे में क्या है क्योंकि लगातार जानकारी ਦਿੱਤੀ ਹੈ जानकारी सारी यूनिवर्सिटी ने ਗੱਲ ਹੈ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਜਨਵਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਹੈ नहीं साढ़े तो कुछ हाली तक प्रूफ नहीं होया लेकिन मैम गवर्नेंस और लीडरशिप में सबसे ज़्यादा नंबर कम जो होना है पंजाब यूनिवर्सिटी के यही है क्योंकि आप बोल रहे हो कि ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਨਸ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਤੇ ਵੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਨਸ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸੋ ਦੈਟਸ ਨਾਟ ਅ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਮ ਯੂ ਨੋ ਇਨ ਅਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ the deans are appointed for at least 3 years ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਅਸੀਂ ਵੀ were discussing ਕਿ ਥੋੜਾ ਡੀਨਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫੈਕਲਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਡੀਨਸ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ and curriculum but then this was the question ke they are there only for 1 year and in 1 year how will they do all this रजिस्ट्रार और कंट्रोलर की भी पोस्ट इसी तरह चल रही है हाँ तो वो तो एडवर्टाइज कर रहे हैं अभी इस महीने की सिंडिकेट में लेके जा रहे हैं फॉर अप्रूवल then the post will be advertised by next month ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ 4th ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਐਕ੍ਰੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਫਸਟ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਟਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੈਕੰਡ 'ਚ A ਗ੍ਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਥਰਡ 'ਚ A ਹੋਰ ਇਸ ਸਾਈਕਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ A++ ਮਿਲਿਆ ਵਿਦ ਸਕੋਰ ਆਫ 3.68 ਔਰ ਨੈਕ ਪੀਅਰ ਟੀਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ 1-2 ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਇਸ ਵੀਕ 'ਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਫਿਊਚਰ ਰੋਡ ਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ